کہا جاتا ہے کہ ایک بنجر اور خشک میدانوں کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا، جہاں لوگوں کے چہروں پر غربت کی لکیر اتنی گہری تھی کہ خوشی سے وہاں آ کر راستہ بھول جاتی تھی۔ اسی گاؤں کے آخری کونے میں مٹی اور پھوس سے بنی ایک پرانی سی جھونپڑی تھی، جس کی چھت بارش میں ٹپکتی تھی۔ دیواروں جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھیں اور دروازہ بھی لکڑی کے کمزور تختوں سے جیسے تیزے لگا ہوا ہو۔ اسی جھونپڑی میں رہتا تھا سلیم، ایک غریب مگر غیرت مند انسان۔ سلیم کے پاس نہ زمین تھی، نہ دکان، نہ کوئی سرمایہ۔ وہ بس ایک چھوٹا سا گدھا رکھتا تھا، جس پر وہ کبھی کبھار لوگوں کا سامان اٹھا کر مزدوری کر لیتا۔ سلیم کی بیوی سلمہ بہت نیک اور باحیا عورت تھی، اور سلیم کی ماں بوڑھی مگر دعا گو، جس کے ہاتھ ہر وقت اللہ کے آگے اٹھے رہتے۔ ان کے گھر میں غربت تھی، لیکن ایک چیز بہت زیادہ تھی: ایمان اور سچائی۔ ایک دن سلیم مزدوری کر کے واپس آیا تو اس کے چہرے پر تھکن کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی پریشانی بھی تھی۔ سلمہ نے روٹی رکھی، مگر سلیم نے کھانا ہاتھ میں دیا ہی نہیں۔ سلمہ گھبرا گئی۔ کیا ہوا؟ آج اتنے پریشان کیوں ہو؟ سلیم نے آہستہ سے کہا، آج شہر کے بازار میں نے کچھ ایسا دیکھا جس نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ سلیم نے بتایا کہ آج بازار میں ایک امیر آدمی کا تھیلا پھٹ گیا اور اس کے اندر سے سونے کے سکے سڑک پر بکھر گئے تھے۔ لوگوں نے جیسے پاگلوں کی طرح لوٹنا شروع کر دیا۔ کسی نے حلال حرام نہ دیکھا، کسی نے اللہ کا خوف نہ کیا۔ سلیم بھی وہیں کھڑا تھا، اس کے ہاتھ بھی کانپے، کیونکہ گھر میں فاقہ تھا۔ ماں بیمار تھی، بیوی کی آنکھیں بھوکی تھیں، لیکن پھر سلیم کے دل میں ایک آواز آئی، اگر آج تو نے حرام کو ہاتھ لگایا تو کل تیرا رزق بھی بے برکت ہو جائے گا۔ سلیم نے نہ صرف ایک بھی سکہ نہیں اٹھایا، بلکہ اس امیر آدمی کو تلاش کر کے اس کے گرے ہوئے سکے واپس کرنے لگا۔ وہ امیر آدمی کوئی عام شخص نہیں تھا، وہ تھا گاؤں کا سب سے بڑا جاگیردار، نواز خان۔ نواز خان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بہت ظالم ہے، بہت چالاک ہے، اور سب سے بڑھ کر کسی غریب کی سچائی برداشت ہی نہیں کرتا، کیونکہ سچائی اس کے جھوٹ کو بے نقاب کر دیتی تھی۔ سلیم جب نواز خان کے گھر پہنچا تو دروازے پر پہرے دار کھڑے تھے۔ سلیم نے ادب سے کہا، بھائی، میں بازار میں ایک آپ کے مالک کے سکے دیکھے تھے، میں واپس کرنے آیا ہوں۔ پہرے دار نے سلیم کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور طنزیہ انداز میں ہنسا، اوے غریب، تو سکہ واپس کرنے آیا ہے یا مانگنے؟ سلیم نے سنجیدگی سے کہا، میں مانگنے نہیں آیا، میں دینے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر پہرے داروں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ انہوں نے اندر جا کر اطلاع دی۔ نواز خان بڑے سے صحن میں بیٹھا تھا، قیمتی کپڑوں میں، سونے کی انگوٹھیوں میں اور آنکھوں میں غرور کے زہر میں۔ سلیم کو سامنے لایا گیا۔ نواز خان نے سکوں کی تھیلی دیکھی، پھر سلیم کو دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو وہی ہے جو میری دولت واپس کرنے آیا ہے؟ سلیم نے ادب سے سر جھکا کر کہا، جی مالک، یہ آپ کی امانت ہے، میں نے واپس کر دی۔ نواز خان نے سکوں کی تھیلی ہاتھ میں دی اور پھر ایک لمحے خاموش رہا، پھر اچانک ہنس پڑا، اور اس ہنسی میں خیر نہیں تھی۔ نواز خان نے اپنے نوکر کو اشارہ کیا، نوکر فوراً اندر آیا اور تھوڑی دیر بعد ایک چھوٹا سا صندوق لے آیا۔ نواز خان نے سلیم کے سامنے صندوق کھولا، اس میں سے سونے کے چند اشرفیاں نکلی اور نواز خان نے کہا، یہ لے، یہ تیری ایمانداری کا انعام ہے۔ سلیم نے فوراً ہاتھ جوڑ کر کہا، مالک، میں نے یہ اللہ کے لیے کیا ہے، میں کوئی انعام نہیں چاہتا۔ نواز خان کی آنکھوں میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے سخت آواز میں کہا، اوے سلیم، تم مجھے شرمندہ کر رہا ہے، میرے انعام کو ٹکرا رہا ہے۔ سلیم نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، میں کسی انسان کی دولت کے لیے اپنا زمین نہیں بیچ سکتا۔ اور بس یہی جملہ سلیم کے لیے مصیبت بن گیا، کیونکہ نواز خان کو سب سے زیادہ نفرت اسی چیز سے تھی، ضمیر والے غریب سے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ نواز خان نے غصے میں کہا، ٹھیک ہے، تو نے انعام نہیں دیا تو اب اس کی قیمت ادا کرے گا۔ سلیم کے دل میں خوف اتر آیا، اور اسی وقت نواز خان نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا اور اگلے ہی لمحے سلیم کو زبردستی پکڑ لیا گیا۔
गांव का अमीर और जालिम आदमी हमीद खान सलीम से जलता था। उसे ये बात पसंद नहीं थी कि लोग सलीम की ईमानदारी की तारीफ करें कि एक दिन हमीद खान ने झूठा इल्ज़ाम लगा दिया कि सलीम ने इसके पैसों का थैला चुरा लिया है। गांव वालों ने बगैर तहकीक के सलीम को पकड़ लिया। सलीम हैरान था, मगर उसने सिर्फ इतना कहा, मैंने कोई चोरी नहीं की, अल्लाह सब देख रहा है। सलमा और अम्मा रोते हुए दुआ करने लगी, या अल्लाह हमारी सच्चाई सबके सामने जाहिर फरमा दे। हामिद खान दिल ही दिल में खुश था कि अब सलीम कभी अपना नाम साफ नहीं कर पाएगा, मगर उसे क्या मालूम था कि अल्लाह की लाठी भी आवाज़ होती है। सलीम को गांव के चौक में सबके सामने खड़ा कर दिया गया। लोग जमा थे, कुछ तमाशाई, कुछ इल्ज़ाम लगाने वाले और कुछ खामोश तमाशा देखने वाले। हामिद खान ऊंची आवाज़ में बोला, अगर तू बेगुनाह है तो साबित कर, मेरा थैला तेरे सिवा कोई नहीं ले सकता था। सलीम ने आसमान की तरफ देखा, दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह अगर मैं सच्चा हूँ तो मेरी मदद फरमा। इस नम्हे हजूम के पीछे से एक कमज़ोर सी आवाज़ आई, रुक जाओ। सब ने मुड़कर देखा। गांव का बूढ़ा चरावाहा बाबा रहमत था, जो आमतौर पर किसी मामले में नहीं बोलता था। वो लाठी टेकता हुआ आगे आया और बोला, मैंने अपनी आंखों से देखा है, थैला सलीम ने नहीं दिया था। लोगों में सरगोशियाँ शुरू हो गईं। हमीद खान का चेहरा पीला पड़ गया। क्या बकवास कर रहे हो पूरे? बाबा रहमत ने मजबूत लहजे में कहा, मैंने देखा था, थैला तो तुम्हारे ही नौकर करीम ने छुपाया था और बाद में पश्चिम गली में जाकर किसी को दिया था। ये सुनते ही हजूम में शोर मच गया, करीम को बुलाओ, सच क्या है? करीम को पकड़ कर लाया गया। पहले तो वो मुकर गया, मगर जब लोगों ने सख्ती की तो उसके हाथ कांपने लगे। आखिरकार वो चीख उठा, मैंने वही किया जो मालिक ने कहा था, मुझे हुक्म दिया गया था कि सलीम पर इल्ज़ाम लगा दो। सुनते ही सबकी नजरें हमीद खान की तरफ उठ गईं। हमीद खान का गलूब टूटने लगा, इसके पास कोई जवाब न था। गाँव वालों ने सलीम की रस्सी खोल दी। कुछ लोग शर्मिंदा थे, कुछ नादाम। सलीम की आंखों में आंसू थे, मगर वो गुस्से के नहीं, शुक्र के आंसू थे। इसने कहा, मैंने कहा था अल्लाह सब ठीक रखा है। सलमा और अम्मा दौड़ती हुई आई। उन्होंने सलीम को गले लगा लिया। गाँव के बुजुर्ग ने ऐलान किया, आज से सलीम की इज्जत हम सब की इज्जत है, और जो झूठ बोलेगा इससे सजा मिलेगी। हमीद खान सर झुकाए खड़ा था, क्योंकि सच्चाई ने एक बार फिर साबित कर दिया था, सच्चाई देर से सही मगर जीतती जरूर है। गांव में सच्चाई जाहिर होने के बाद कई दिन लोग इसी वाक़े की बात करते रहे। हमीद खान की इज्जत खाक में बैठ चुकी थी और सलीम की इज्जत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गई थी, मगर सलीम की जिंदगी अभी भी वही थी, टपकती छत, खाली बर्तन, बीमार माँ और मजदूरी का कदा। फर्क सिर्फ इतना आया था कि अब लोग इसे इज्जत की नजर से देखते थे। एक रात जोरदार बारिश हुई, आसमान पर बिजली चमक रही थी, हवा आंधी की तरह चल रही थी। सलीम की झोंपड़ी कमजोरी दीवार अचानक गिर गई। अंदर रखा थोड़ा सा अनाज भीग गया। सलमा की आंखों में आंसू आ गए। क्या हमारी आजमाइश कभी खत्म नहीं होगी? सलीम ने नरम लहजे में कहा, जो अल्लाह देता है वो बेहतरीन वक्त पर देता है। सुबह सलीम अपने गधे को लेकर शहर की तरफ निकला। रास्ते में इसे एक जख्मी बूढ़ा मुसाफिर मिला। मुसाफिर जमीन पर गिरा हुआ था, इसका सामान बिखरा हुआ था। सलीम फौरन नीचे उतरा, इसने मुसाफिर को पानी पिलाया, अपने गधे पर बिठाया और शहर के तबीब के पास ले गया। सलमा ने जो थोड़ी सी रोटी बांध कर दी थी वो भी सलीम ने मुसाफिर को खिला दी। कुछ दिन बाद गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा ताजिर आया है। लोग हैरान थे कि वो सीधा सलीम के घर जा रहा है। वही जख्मी मुसाफिर अब कीमती लिबास में था। इसने आकर सलीम के हाथ थाम लिया और कहा, मैं शहर का सबसे बड़ा ताजिर हूँ। उस दिन अगर तुम ना होते तो शायद मैं जिंदा न रहता। तुमने मुझसे मेरा नाम तक नहीं पूछा और अपनी रोटी भी दे दी। सलीम खामोश खड़ा रहा। ताजिर ने आगे कहा, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम किया है। तुम सच्चे इंसान हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें शहर में अपनी दुकान का शरीक बनाना चाहता हूँ। सलमा और अम्मा की आंखों में हैरत से खुशी के आंसू आ गए। चंद महीनों बाद सलीम के घर की जगह एक मजबूत मकान बन गया। माँ का इलाज हो चुका था। सलमा के चेहरे पर सुकून था, मगर सलीम नहीं बदला था। वो आज भी कहता था, ये सब मेरी सच्चाई का नहीं, अल्लाह के वादे का नतीजा है। जो शख्स मुश्किल में वक्त में भी सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, अल्लाह इसके लिए ऐसे रास्ते खोल देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, सच्चाई कभी ज़ाया नहीं जाती।